آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا اول خلق اللہ و آخر رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا ابن عبد اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اصال ثواب کے اجتماع میں رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب حاضر ہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ حق کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں جتنے بھی دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی بے حساب بخشش فرمائے، اور جس مرحومہ کے لیے ہم حاضر ہوئے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری امت کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری امت یہ شان والی ہے کہ محبوب نے خود بیان فرمایا کہ میری امت جب قبروں میں جائیں گے تو ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس گناہوں کا ڈھیر ہوگا، لیکن حشر کے دن جب قبروں سے باہر نکلیں گے تو ان کے پلے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اس سبحان پر اللہ۔ محدثین صوفیاء نے جو کلام کیا وجہ کیا ہے کہ پیچھے ایسے تعلق دار، رشتہ دار، قرابت دار، احباب ایسے چھوڑ کے جائیں گے کہ جو ہر لمحہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ان کی بخشش کی دعا کرتے نظر آئیں گے۔ انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور اصال ثواب کا عمل اتنا عظیم عمل ہے کہ رب ذوالجلال کے پیارے فرامین کو پڑھا جائے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو پڑھا جائے، نتیجہ یہ نکلتا ہے اصال ثواب کا عمل جب مومن مسلمان کرتا ہے کرنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جس کے لیے یہ عمل کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کو بھی فائدہ عطا فرما دیتا ہے۔ اگر بیٹا والدین کے حق میں یہ ہاتھ اٹھائے تو انعام کیا ملتا ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو دیکھا جائے، ان اللہ عز وجل لا يرفع الدرجات للعبد الصالح فيقول یا ربی انا لی هذه فيقول باستغفار ولدک لک، کہ حشر کے دن رب ذوالجلال جب ایک بندے کا درجہ بلند کرے گا وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا اللہ میرے پلے تو کوئی نیکی نہ تھی جس کی وجہ سے میرا یہ درجہ بلند ہوتا، آج یہ اتنا مقام ملا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا رب فرمائے گا پیچھے جو تو اولاد چھوڑ کے آیا تھا نا اس اولاد نے تیرے لیے ہاتھوں کو اٹھایا تھا اس لیے میں نے تیرا درجہ بلند کر دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد۔ اسی پر مزید دیکھیں مومن مسلمان کے لیے جب اولاد دعا کرے تو رب ذوالجلال اتنا مقام عطا فرماتا ہے، اگر دوست، عزیز اقربا، تعلق دار، احباب اس کے لیے بخشش کی دعا کرے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس مومن کے سامنے ساری دنیا کو سونا بنا کے رکھ دیا جائے، یہ ساری دنیا سونے سے بھری ہوئی ہے، قیمتی اشیاء سے بھری ہوئی ہے، اس سے تو لے لے، تو وہ کہے گا اسے تو رکھ لے، بس اس کے بدلے میں ایک لمحہ میری بخشش کی دعا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مومن مسلمان کے لیے تو ویسے بھی یہ انعامات کی بارش ہے کہ مومن مسلمان جب دنیا سے وصال کر کے قبر میں جاتا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور فرمان دیکھیں تو یہ جو کرامن کاتبین ہے جن کا کام لکھنا ہے، ہر وقت اچھائی کو بھی لکھ رہے ہیں برائی کو بھی لکھ رہے ہیں، جب مومن مسلمان کے جسم سے جان نکلتی ہے تو یہ فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ جس کے لیے تو نے ہمیں مقرر کیا تھا مومن مسلمان تھا، یہ تو دنیا سے وصال کر گیا ہے، اب اس نے نہ کوئی اچھائی کرنی ہے نہ کوئی برائی کرنی ہے، اے اللہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ کیا اب یہ تو موت کی وادی میں داخل ہو گیا ہے، قبر میں چلا گیا ہے، اگر تیرا حکم ہو تو کیا ہم آسمانوں میں آ جائیں؟ تو رب فرماتا ہے فرشتوں میرا آسمان پہلے ہی میرے بندوں سے بھرا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ میرے فرشتوں سے، میرے مقرب بندوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے جو عباد اللہ صالحین کے الفاظ جو حدیث کے اندر آتے ہیں اور مختلف محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں جو آتے ہیں، رب فرماتا ہے یہ تو ویسے پہلے میرے بندوں سے اور فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، وہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب فرشتے پھر عرض کرتے ہیں اللہ تیرا حکم ہو تو کیا ہم زمین میں کسی جگہ پہ اپنا ٹھکانہ تلاش کر رہے ہیں؟ تو یہ جب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں
तो रब फिर फरमाता है, ऐ फरिश्तों मेरी जमीन भी मेरे बंदों से भरी हुई है, जमीन में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। फरिश्ते फिर रब की बारगाह में अर्ज करते, अल्लाह जिसके लिए तूने मुकर्रर किया था वो भी मौत की वादी में चला गया है, वो भी कब्र में चला गया है, अब आसमान में भी कोई जगह नहीं है, जमीन में भी कोई जगह नहीं है, अल्लाह हम जाएं तो कहाँ जाएं। रब जुल जलाल की बारगाह में ये फरिश्ते जब अर्ज करते हैं अल्लाह हम जाएं तो कहाँ जाएं, रब फरमाते हैं पहले किसके साथ थे। फरिश्ते अर्ज करते अल्लाह फला बंदा था, अब हमारी नजरों के सामने तो उसकी कब्र का ढेर है। रब फरमाते हैं तुम इस तरह करो, तुम इसकी कब्र के पास खड़े हो जाओ। क्या बात है, क्या बात है, क्या ऐसा बात है। कितनी देर खड़े रहे। रब फरमाता है जब तक क़यामत नहीं आएगी तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ यही है कि तुमने इसकी कब्र के ऊपर खड़े रहना है। अल्लाह फिर हमने करना क्या है। रब फरमाता है सब्बिहानी हल्लिलानी मस्जिदानी, फरमाया तुमने इसकी कब्र के ऊपर खड़े होकर सुभान अल्लाह भी कहना है, तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ना है, तुमने मेरी बुजुर्गी भी बयान करनी है, मेरी तस्बीह भी बयान करनी है, मेरी तहलील भी बयान करनी है। अल्लाह हम कितनी देर पढ़ते रहे। रब फरमाता है जब तक क़यामत नहीं आएगी तुमने सुभान अल्लाह भी इसकी कब्र के ऊपर खड़े होकर कहना है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी इसकी कब्र के ऊपर खड़े होकर। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। फरिश्ते अर्ज करते अल्लाह इतनी देर जो हम ये तस्बीह तहलील पढ़ते रहेंगे इसका फायदा किसको होगा। रब एक ही जवाब देता है, ऐ फरिश्तों सुभान अल्लाह तुम कहते जाओगे, इस पे जो अदर होगा मैं वो कब्र वाले की रूह को पेश करता जाऊंगा। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। कहते हैं तू दुनिया पे झगड़ा करता है कि ये दुआ नहीं मांगनी चाहिए, ये फातिहा नहीं करनी चाहिए, ये तीजा नहीं करना चाहिए, ये तू लख लख बाजा मार मुर्दे नहीं सुनते हैं, ये तू जो भी तू अमल करता है कब्र वालों को इसका फायदा नहीं होता है। मैं कहता हूँ मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान को देखा जाए, फरिश्ते सुभान अल्लाह कहें तो कब्र वालों को अंदर फायदा हो जाता है, फरिश्ते ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तो कब्र वालों को अंदर फायदा हो जाता है। हत्ता कि मेरे नबी का एक फरमान देखा जाए, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल, हम जो 4 इमाम पढ़ते हैं इनमें से एक इमाम हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल है। आपने लिखा है महबूब अलैहिस्सलाम ने एक अपने दीवाने को जब कब्र में दफन किया है, कब्र के ऊपर थोड़ी देर के लिए जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं, मेरे नबी ने अल्लाहु अकबर कहा, सहाबा ने भी अल्लाहु अकबर कहा, सब्बाहन नबिय्यु व सब्बाहन नास सुम्मा कब्बरा व कब्बरा नास, महबूब ने भी अल्लाहु अकबर कहा, सहाबा ने भी अल्लाहु अकबर कहा, मेरे नबी ने भी सुभान अल्लाह कहा, सहाबा ने भी सुभान अल्लाह कहा। थोड़ी देर गुजरती है, मेरे नबी फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा तुमने सुभान अल्लाह कहा, हमने सुभान अल्लाह कहा, पर सहाबा बोल पड़े अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह पता नहीं चल रहा हमने सुभान अल्लाह क्यों कहा है और आपने सुभान अल्लाह क्यों कहा है। सुभान अल्लाह, सुभान या रसूल अल्लाह हमने आपको देखकर अल्लाह अकबर कहा, हमने आपको देखकर सुभान अल्लाह कहा है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह आप सुभान अल्लाह कह रहे थे तो हमने भी सुभान अल्लाह कहना शुरू कर दिया, आप अल्लाह अकबर कह रहे थे हमने भी अल्लाह अकबर कहना शुरू कर दिया। या रसूल अल्लाह ये बताए लिमा सब्बहता व कब्बरता, सुभान अल्लाह क्यों कहा है, अल्लाह अकबर क्यों कहा है। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा जब तुम्हारे इस भाई को कब्र में दफन किया था ना, कब्र तंगी दिखा रही थी, जब तुमने अल्लाह अकबर कहा, जब मैंने अल्लाह अकबर कहा, जब तुमने सुभान अल्लाह कहा, जब मैंने सुभान अल्लाह कहा, हत्ता फर्रजल्लाहु अन्हु, अल्लाह ने तुम्हारे भाई की कब्र को कुशादा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक, हक चला, नारे हैदरी, नारे नारे आले सुन्नत। जिंदाबाद। आज हमारी नजरों में ये होता है कि हमने समझा वो जिस्म से जान निकली है, वो मर गया है, कब्र के ऊपर हमने इतनी मिट्टी डाल दी है, अब ना वो सुन सकता है, ना वो जान सकता है, ना वो पहचान सकता है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया अगर देखा जाए वो जानते भी हैं, वो पहचानते भी हैं, जिस तरह तुम एक दूसरे का हाल पूछते हो वो कब्र वाले भी एक दूसरे का हाल पूछते नजर आते हैं। हत्ता कि ये हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद अहमद के अंदर एक और रिवायत को नकल किया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में ना एक मुआमला पेश हुआ, वो मुआमला बड़े कमाल का था। महबूब अलैहिस्सलाम की एक सहाबी है और महबूब की एक सहाबिया है, दोनों मियां बीवी है, दोनों की बड़ी मोहब्बत थी आपस में। अब दोनों ने ये वादा कर लिया, याद कर लिया एक दूसरे से कि अगर मैं मर गया, शोर कहने लगा मेरे जिस्म से जान निकल गई तो तुमने दूसरी शादी नहीं करनी है, और बीवी कहने लगी अगर मैं मर गई तो तूने दूसरी शादी नहीं करनी है। अब दोनों एक दूसरे से वादे किए हुए थे कि दोनों में से कोई एक चला गया वो आगे शादी नहीं करेगा, बस उसकी मोहब्बत में उसी की याद में जिंदगी गुजारेगा। महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब मामला पेश हुआ, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल बयान करते हैं कि वो जो शोहर था वो दुनिया से चला गया। अब औरत ने इद्दत के बाद जब शादी कर ली, पहली ही रात थी तो महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो मामला पेश हुआ, वो पहला खामन पहली बीवी के वो उस बीवी के ख्वाब में आ जाता है, आकर कहते तेरा मेरा तो वादा था, अगर मैं जिंदा रहता मैं ऐसा काम न करता, मैं दूसरी शादी न करता, लेकिन अगर मैं दुनिया से चला गया हूं तुमने ये वादा खिलाफी क्यों की है, हमने तो बड़े अच्छे वादे किए हुए थे।
اب جب یہ پہلی رات گزرنے لگی نا، اس نے جب یہ خواب دیکھا، صبح ہوتی ہے، محبوب کی بارگاہ میں آ جاتی ہے، عرض کرتی یا رسول اللہ، میرا جو پہلا خاوند تھا میں نے اس سے وعدہ کیا ہوا تھا، ہمارا